سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل نور رضا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے غلبہ دین کے لیے زمین پر بھیجا۔ آپ غلبہ دین کے لیے زمین پہ تشریف لائیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ وہ اللہ ہے جس نے دین حق کے ساتھ اپنے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جلوگر فرمایا۔ یہ اس کا مفہوم ہے۔ اور کیوں جلوگر فرمایا دین حق لے کر؟ تاکہ یہ دین تمام مذاہب پر اور تمام ادیان پر غالب آ جائے، یعنی اسلام غلبے کے لیے آیا ہے۔ اور الحمدللہ پوری دنیا کے اندر ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی ہے، اور آج جتنی تعداد ہے انشاءاللہ آنے والے کل میں اس سے بڑھ کر تعداد ہوگی، اس کے بعد اس سے بڑھ کر تعداد ہوگی، اور دنیا ایک دن دیکھے گی قیامت سے پہلے پوری زمین کے اوپر صرف اور صرف محمد الرسول اللہ کہنے والے نظر آئیں گے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں۔ لیکن اس دین کو جب فاران کی چوٹی سے اعلان کیا گیا تو ہمارے گھروں میں یہ جو قرآن مقدس رکھا ہوا ہے، ہمارے محلے میں جو اذانیں ہو رہی ہے، ہمارے پاس جو اسلام موجود ہے، ہمارے پاس جو احادیث موجود ہے، ہمارے پاس جو اسلام کا منشور موجود ہے، ہمارے پاس جو ہے اللہ کا مقدس دین موجود ہے۔ اللہ اکبر! اتنے سمندروں کو پار کر کے اس دور میں بھی یہ دین جو یہاں تک پہنچا، یقیناً کسی کی بڑی محنتیں ہیں۔ اللہ آئیے، کل کی گفتگو میں یہ کہا گیا تھا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زخمی کیا گیا، حضور علیہ السلام کے اصحاب کو زخمی کیا گیا، یعنی دین کی اشاعت کے لیے صحابہ کرام نے، مصطفیٰ جان رحمت نے، اہل البیت نے کتنی قربانی دی ہے۔ آئیے آج اس کا ایک مختصر سا خاکہ پھر پیش کرتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے۔ اللہ اکبر! دراصل آج ہمارے نوجوان نماز آسانی سے اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ ان کو رسول اللہ کی اور اصحاب رسول اور اہل بیت رسول کی محنتوں کا اندازہ نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کے دل و دماغ میں یہی چلتا رہتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے چاند کے ٹکڑے کیے اور پوری دنیا مسلمان ہو گئی، سورج پلٹا اور پوری دنیا مسلمان ہو گئی۔ یاد رکھنا میری قوم کے جوانوں، چاند کے ٹکڑے ہونا حق ہے، سورج کا پلٹنا حق ہے، جابر کے بچوں کا زندہ ہونا حق ہے، اور پھر جو ہے بکری کا زندہ ہونا حق ہے، کنکریوں کا کلمہ پڑھانا حق ہے۔ یہ سب چیزیں بالکل سچائی ہے، لیکن ان چیزوں کو دیکھ کر تو مکے کے گنڈوں نے کہا تھا کہ یہ جادو ہے۔ جس کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوئے تھے وہ حضور علیہ السلام کی محنتیں ہیں، وہ حضور علیہ السلام کی کاوشیں ہیں۔ آئیے آپ کو بتاؤں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو لوگوں کے گھر گھر جاتے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے گھر اللہ کے حبیب علیہ السلام کئی مرتبہ تشریف لائے، اور جب بھی حضور میرے گھر آتے تو میں ان کو اتنا ستاتا، اتنا ستانے کی انتہا کر دیتا کہ اگلے دن وہ تشریف نہ لائیں، اس لیے کہ اللہ اکبر میں یہ چاہتا تھا کہ وہ میرے گھر نہ آئیں۔ اللہ لیکن خالد کہتے ہیں میں ستا کر کے تھک جاتا، یہ سوچ کر کے کل وہ نہیں آنا چاہیے، مگر اللہ کے رسول علیہ السلام اگلے دن پھر تشریف لاتے تھے۔ اللہ اکبر! حضور علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ کر کے دین سے دور رہ کر زندگی گزارنے والوں، میری قوم کے جوانوں، آئیے اب ذرا دھڑکتے ہوئے دل سے اپنے نبی نے کتنی قربانیاں دی ہے اس راستے میں، اس کی ایک جھلک سن لو۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے حرم مکہ میں یعنی مطاف کعبہ میں، صحن کعبہ میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اور آنے کے بعد عرب کے کچھ لوگ، قریش کے کچھ لوگ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے گلے میں جو ہے وہ چادر کا فندہ بنا کر کے ڈالتے ہیں، اس حالت میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت نماز میں ہے،
اور پھر اس چادر کو اس طرح سے تنگ کیا جاتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے گلا شریف جو حضور علیہ السلام کا جو مبارک گلا ہے اس کو جو ہے وہ تنگ کیا جاتا ہے بتقاضۂ بشریت، باہر کی سانس باہر کی طرف اور اندر کی سانس اندر کی طرف رک جاتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ کیفیت ہوتی ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح، ہندوستان کے اس ماحول میں اگر ہم لوگ ایئرپورٹ پر یا جو ہے وہ ریلوے اسٹیشن پر نماز پڑھ رہے ہوں تو ہندوستان کے ہمارے جو برادران وطن ہیں جو مسلمان نہیں ہیں، اگر کوئی آگے سے گزرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں دیکھتا نہیں کہ یہ نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی کہ ہمارے ملک میں نماز پڑھنے والے کو ابھی بھی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ چند سیاسی لوگ اگر سیاست چمکانے کے لیے کچھ بات کریں تو ایک الگ بات ہے، لیکن ابھی بھی ہمارے ملک بھارت کی اکثریت نماز پڑھنے والے کو عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ مگر اللہ اکبر، ذرا تصور میں لائیں اور ذرا غور کریں، سوچیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کی حالت میں ہے، گلے میں چادر ڈال کر کے اس کو تنگ کیا جا رہا ہے، گویا کہ گلے کو پھانسنے کی اور پھانسی دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جب اللہ اکبر یہ کیفیت تھی اور حضور حالت نماز میں ہے، اپنا دفاع بھی نہیں کر رہے ہیں، ایسے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے یار افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق آتے ہیں اور یہ منظر دیکھتے ہیں اور دیکھنے کے بعد چیخ پڑتے ہیں اور فرماتے ہیں نادانو، جو شخص تمہیں جنت کی طرف بلاتا ہے، جو شخص کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے وحدہ لا شریک ہے، حق کی طرف تمہیں بلاتا ہے، تم اس کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہو۔ اور اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چادر کو جو ہے وہ پھر کھولتے ہیں۔ جب انہوں نے یہ منظر دیکھا کفار مکہ نے تو اللہ کے رسول علیہ السلام کو چھوڑ دیا۔ ابن عباس کہتے ہیں اللہ کے رسول کو چھوڑ کر وہ صدیق اکبر پہ ٹوٹ پڑتے ہیں اور صدیق اکبر کی داڑھی پکڑ کر ان کو اتنا مارتے ہیں اور پیروں سے کچلتے ہیں، اللہ اکبر، کہ صدیق اکبر کا سر پھٹ جاتا ہے۔ یہاں پر آگے بڑھ کر میں اپنے نوجوانوں سے ایک بات یہ بھی کہتا ہوں، آج جب کربلا بیان ہوتا ہے یا ماہ محرم میں جو ہے وہ تذکرے کیے جاتے ہیں تو بہت سارے لوگ پتہ نہیں کس نیت سے صحابہ کرام کے حوالے سے ان کی غلط شبیہ پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یاد رکھنا، آج ہم 1450 سال یا 1400 سال کے بعد پیدا ہوئے ہیں، ہم نے دین کے لیے کیا کیا، اللہ کے رسول کے لیے کیا کیا، لیکن یہ اصحاب رسول ہیں، حضور کے صحابہ ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ ساتھ قربانی دی۔ اور جہاں تک سیدنا صدیق اکبر کا معاملہ ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کی قربانیوں کا حال یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے اسلام پر احسان کیا سب کے احسان کا بدلہ ادا کر دیا گیا ہے سوائے ابو بکر کے۔ کل قیامت کے دن اللہ میری طرف سے ابو بکر کو اس کے احسان کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر، یہ صدیق اکبر کا حال ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام سجدے کی حالت میں ہے اور سجدے کی حالت میں اللہ اکبر عقبہ جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر اونٹ کی اوجڑی لا کر کے رکھ دیتا ہے۔ حضور حالت سجدہ، اونٹ کی اوجڑی، اونٹ کی اوجڑی کوئی چھوٹی موٹی تو نہیں ہوتی، گائے بھینس کی اوجڑی آپ بقرعید کے موقع پہ دیکھتے ہیں کتنی وزنی ہوتی، دو دو تین تین لوگ اٹھاتے ہیں اس کو، لیکن اونٹ کی اوجڑی تو اس سے بھی بڑی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس پہ لا کر کے وہ رکھ دیتا ہے، اللہ اکبر، اور اسی حالت کے اندر جو ہے آقا سجدے میں ہے۔ سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، طیبہ طاہرہ، ام الحسنین، ام ابیہا سیدہ فاطمہ الزہرا تشریف لاتی ہیں اور اپنے بابا جان کو اس حالت میں دیکھتی ہے، تڑپ جاتی ہے۔ 5 یا 7 سال کی عمر تھی آپ کی اس وقت۔ اللہ اکبر، ننھے ننھے ہاتھوں سے اونٹ کی اوجڑی کو کھینچنے کی کوشش کی اور جو وہ گرانے میں کامیاب ہو گئی۔ جب گرا دیا تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم سے عرض کی، بابا جان ان کے لیے ہلاکت کی اور تباہی کی دعا فرما دیں۔ اللہ کے رسول نے دعا کی، اللہم اہدی قومی فإنہ لا
यालमून, اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما، یہ نہیں جانتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کس طرح امتحان دے رہے ہیں، کیسی تکلیفوں سے گزر رہے ہیں۔ آج کوئی دین کی بات کرنے آتا ہے، کم سے کم لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، اس کو چائے پیش کرتے ہیں، کھانا پیش کرتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں ایسی بارش ہو رہی ہے، آپ بھیگ رہے ہیں، لیکن میں دین کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میرے شہر کے ہر فرد کو بہتر جزا دے اس کی۔ کوئی اٹھ کے جانے کے لیے تیار نہیں ہے، حالانکہ دین کی بات ہو رہی ہے، بارش ہو رہی ہے، رات کا وقت ہے، ادھر آپ بھیگ رہے ہیں، ادھر خواتین بھیگ رہی ہیں، کسی کو بھیگنے کا احساس نہیں ہے۔ دین کی محبت میں سب بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ اندازہ تو کرو، آج دین کی بات کرنے والے سے لوگ اتنا پیار کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، مگر اللہ اکبر وہ دن بھی لوگوں کو یاد ہے جب اللہ کے رسول دین کی بات کرتے تھے۔ اس وقت تو پتھروں کی برسات ہوتی تھی، کفار کے میلے میں جا کر اللہ کے رسول علیہ السلام دین کی بات کرتے تھے۔ حج کے موسم میں حضور دین کی بات کرتے تھے تو مکے کے گنڈے پیچھے پیچھے پھرتے تھے اور کہتے تھے ان کی بات نہ سنو، یہ جھوٹ بول رہے ہیں معاذ اللہ، ان کی بات نہ سنو، یہ غلط بات کر رہے ہیں معاذ اللہ۔ اور پھر جب لوگ ان کی بات سنتے تو وہ اللہ کے رسول پہ پتھروں کی برسات کر دیتے۔ آئیے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے غلبہ دین کے لیے کیا قربانی دی ہے، ایک بات پیش کر کے میں اپنی گفتگو کو آج کے حوالے سے مکمل کروں، اس لیے کہ بارش بھی ہے اور میں بہت دیر تک کے آپ کا امتحان نہیں لینا چاہتا، لیکن صرف اپنے جوانوں سے چاہتا ہوں محسوس کرو۔ یہ جو بار بار بات ہوتی ہے کربلا میں امام کیوں گئے، تو اس کی کڑیاں ہم جوڑ رہے کہ کیوں گئے، اپنے نانا کی محنتیں، اللہ اکبر، اس لیے کہ وفادار اولاد اپنے باپ کی محنتوں کو فراموش نہیں کرتی، وفادار اولاد اپنے باپ کی محنتوں کو نہیں بھولتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم مکے میں اللہ کے دین کی خدمت کر رہے ہیں اور پھر مکے کے لوگ جمع ہوتے ہیں اور جمع ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ کسی طرح سے رکنے کو تیار نہیں ہے، یہ کسی طرح سے رکنے کو تیار نہیں ہے۔ تو کسی نے کہا ایک کام کرو، محمد عربی کی دو بیٹیاں وہ ابو لہب کے دو بیٹوں کے نکاح میں ہیں، یعنی حضور علیہ السلام کی دو بیٹیاں حضرت سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم، یہ حضور علیہ السلام کی شہزادیاں، ابو لہب کے دو بیٹے ان کے نکاح میں تھی، یعنی بہو تھی ابو لہب کی۔ تو کہا کہ ایک کام کرو، محمد کی بیٹیوں کو طلاق دلوا دو، جس وقت ان کی بیٹیاں طلاق پا کر کے گھر جا کر کے بیٹھے گی تب محمد عربی کبھی دین کی خدمت کے لیے باہر نہیں نکلیں گے۔ مسلمانوں، تم اپنے نبی سے پیار کرتے ہو، اپنے نبی سے محبت کرتے ہو، لیکن میں ایک بات کہتا ہوں، اگر جوان بیٹی گھر میں بیٹھی ہو، اس کو رشتے نہیں آتے تو ماں باپ کی نیند اڑ جاتی ہے، ماں باپ سوتے نہیں ہیں، بستر پہ کروٹیں بدلتے ہیں۔ کواری بیٹیاں اگر گھر میں ہو تو ماں باپ کی نیند اڑ جاتی ہے، لیکن اللہ کسی باپ کو وہ دن نہ دکھائے اگر طلاق شدہ بیٹی طلاق پا کر جوان کسی باپ کے گھر میں آتی ہے تو وہ سینے پہ پہاڑ کی طرح بوجھ لگتی ہے۔ مسلمانوں، وہ دن بھی اللہ کے رسول نے دیکھا ہے۔ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو یہ صدمہ بھی مکے والوں نے پہنچایا کہ حضور کی دو شہزادیوں کو طلاق دے دیا گیا اور حضور علیہ السلام کی شہزادیاں گھر آ گئی۔ میں نے یہ طلاق کے واقعات جو ہے وہ حضور کی شہزادیوں کو کیوں اور کس طرح طلاق دیا بڑی تفصیل کے ساتھ میں نے کہیں پر پہلے بیان کر دیا ہے، ابھی میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ البتہ اللہ کے رسول کو قلب اطہر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنی تکلیف پہنچی ہوگی اس کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی پہ بس نہیں، اللہ اکبر، اب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محسوس کیا مکے والے بات نہیں مانتے، ادھر مکے والے ضد پر اڑے ہوئے ہیں، سب مل جل کر کے آتے ہیں اور کہتے کام کرتے ہیں کہ ان کے چچا کے پاس چلتے ہیں اور جا کر ان کے چچا سے کہتے ہیں کہ ان محمد عربی کو ہمارے حوالے کر دو، یا کم سے کم ان کو منع کر دو کہ وہ کام نہ کرے، اگر وہ کام اگر ایسا کرتے ہیں ہم انہیں قتل کر دیں گے، مار ڈالیں گے۔ اور پھر انہوں نے ایک بات کہی کہ ٹھیک ہے، نئے دین سے اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی لڑکی
लड़की से शादी करें तो हम जिस खूबसूरत लड़की पर वो हाथ रख देंगे, ऐसी अरब की सबसे 10 खूबसूरत लड़कियां उनके निकाह में देने के लिए तैयार है। अगर वो सरदारी चाहते उन्हें सरदार मान लेंगे, अगर वो माल चाहते हैं तो हम माल जमा करके उनके कदमों में रख देंगे, मगर उनसे कहो वो अल्लाह के दीन की इशाअत को बंद कर दे। ये प्लान लेकर के वो हजरत अबू तालिब हुजूर के चचा के पास आते हैं और आकर के बात रखते हैं, और बात रखने के बाद जब सारी गुफ्तगू रखते हैं, ये बातें कर रहे थे, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, उनकी बातों को सुना। जब वो चले गए तो मोहब्बत भरे लहजे में चचा ने कहा, मेरे भतीजे तुमने सुन लिया वो क्या कह रहे थे? मैं बूढ़ा हो गया हूं। उस वक्त मेरे आका अलैहिस्सलाम ने मुकम्मल अज़्म के लहजे में कहा, चचा वो माल, औरत और सरदारी की बात करते हैं, वल्लाह अगर वो मेरे एक हाथ में चांद ला करके रख दें और दूसरे हाथ में सूरज ला करके रख दें और फिर कहें कि मैं अल्लाह के दीन की तबलीग बंद कर दूं, ये मुझसे नहीं हो सकेगा। इस राह में जो मेरी मदद करेगा करेगा, जो मेरी मदद नहीं करेगा फिर भी मैं अल्लाह की मदद पर अपना काम जारी रखूंगा। अल्लाह अकबर। इतना सुना, हजरत अबू तालिब कहते हैं कोई बात नहीं, जब तक मेरे जिस्म में जान है मैं तुम्हारी मदद करता रहूंगा। उसके बाद अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो कुछ हुआ, अल्लाह अकबर, आइए उसको धड़कते हुए दिल से सुने। अल्लाह अकबर। लोगों ने, मक्के वालों ने ये किया कि मोहम्मद अरबी और उनके ख़ानदान वालों का सोशल बाइकाट किया जाए, सोशल बाइकाट किया जाए, ना कोई उनसे सलाम करे, ना कोई उनसे बात करे, ना उनसे कोई चीज़ खरीदी जाए, ना उनको कोई चीज़ बेची जाए। अल्लाह अकबर। कहा जाता है कि हिजरत जो है वो नबुव्वत का 7वां साल था। तारीख़ में जो है वो यानी कि साल अलग अलग लिखे गए हैं, लेकिन मैं जो है वो साल पर तवज्जो देने की बजाय सिर्फ वाक़यात की तरफ इशारा कर रहा हूँ ताकि हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत के चंद गोशे हमारे जवानों के जहन में भी आ जाएं। अल्लाह अकबर। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके ख़ानदान वालों के लिए सोशल बाइकाट की बात की गई और एक घाटी के अंदर हुजूर अलैहिस्सलाम और उनके पूरे ख़ानदान को कैद कर दिया गया, महसूर कर दिया गया। और फिर 1-2 दिन की बात नहीं, उस घाटी पर बाज़ाब्ता उन्होंने पैरा बिठाया कि बनु हाशिम कोई भी बाहर ना निकल सके और कोई अंदर ना आ सके। अल्लाह अकबर। मौर्रिखीन लिखते हैं, सीरत निगार लिखते हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ हुजूर के ख़ानदान के छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों को भी उस घाटी में, जिसको तारीख और सीयर के अंदर शाब अबी तालिब कहा गया है, उसके अंदर जो है वो कैद कर दिया गया। हुजूर अलैहिस्सलाम के घर के नन्हे नन्हे बच्चे उस घाटी के अंदर बिलबिला उठते तो घाटियां गूंज पड़ती। ये कैफियत थी। अल्लाह अकबर। यहां तक के बयान किया गया है कि अल्लाह अल्लाह, हुजूर के घर के नन्हे नन्हे बच्चों को, उन हाशमी शहजादों को उस वक्त जो है वो दरख्त की पत्तियां खिलाई जाती। हुजूर अलैहिस्सलाम के घर के नन्हे नन्हे बच्चों ने, खानदान बनु हाशिम के उन नन्ही सी कलियों ने जो है अल्लाह के दीन के लिए वो दिन देखा कि उनको दरख्त की पत्तियां और दरख्त की छालें चबानी पड़ी। यहां तक के बयान किया गया है कि पैरों से कोई चीज टकराती और वो नरम होती तो उसको जो है वो उठा करके चबाया जाता। ये यहां तक बयान किया गया है कि चमड़ा जला करके और चमड़े को जो है वो यानी कि बिल्कुल मुकम्मल जलाकर उसको पानी में घोलकर पीने वाले पी लेते। इन हालात से 3 साल तक के खानदान नबुव्वत गुजरता रहा, बनु हाशिम गुजरते रहे। यकीन जाने ये मेरी कौम है, हम लोग हैं, एक दिन में 3-3 मरतबा पेट भर के खाते हैं, लेकिन हमें एहसास नहीं कि ये जो हजारों मस्जिदों का सिलसिला है, ये जो नमाजों का सिलसिला है, हमारे घर तक पहुंचने में कितनी मेहनतें हैं। ये जो अल्लाह का दीन है, हम दीनदार कहलाते, मुसलमान कहलाते, मोमिन कहलाते हैं, उसके पीछे कितनी कुर्बानियां हैं। अल्लाह अकबर। यहां तक के हालात हुए मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के दीवानों, अब थोड़ा यहां महसूस करो, उस घाटी के अंदर कोई छत तो नहीं थी ना, वो खुली हुई घाटी थी। 3 साल में क्या बारिश नहीं हुई होगी? 3 साल में क्या सर्दी का मौसम नहीं आया होगा? 3 साल में क्या अल्लाह अकबर वो अरब की कड़कती हुई और तेज और तर्रार धूप नहीं निकली होगी? कुर्बान हुजूर का पूरा खानदान
उस धूप में है, उस सर्दी में है, उस गर्मी में है, उस बरसात में है, ना कोई छत है, ना कोई साइबान है। इन हालात में उन लोगों ने 3 साल का वक्त गुजारा। घर जाकर थोड़ी देर के लिए सोचना, अल्लाह अकबर। यही तो मैं अपने जवानों से कहना चाहता हूँ। शराब की बोतलें हाथ में लेने से पहले, नशे के इंजेक्शन जो है वो जिस्म में डालने से पहले, एमडी और कुत्ता गोलियों का नशा करने से पहले, क्या मुस्लिम जवान ये नहीं सोचते कि इस दीन को हम तक पहुंचाने के लिए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम, उनकी अहलुल बैत और उनके असहाबे किराम ने कितनी मेहनतें की है। अल्लाह अकबर। फिर ये हुआ कि शाब अबी तालिब की घाटी, अल्लाह अकबर, 3 साल के बाद जो है वो उससे निकले, और निकलने के बाद फिर उसी घाटी के अंदर 2 शख्सियतें बहुत बीमार हुई, हजरत सैयदा खदीजा और हुजूर के चचा, और 3 दिन के आगे पीछे से दोनों की दुनिया से रहलत हो गई। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो है वो उस साल का नाम आमुल हुस्न रखा, गम का साल रखा। और फिर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह अकबर, जब आपने देखा मक्के वाले नरम नहीं पड़ रहे हैं, तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा मक्के के बाहर कोशिश की जाए, ताकि मक्के के बाहर वालों को समझाया जाए, मनाया जाए, उनको दीन की तरफ लाया जाए। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम अपने गुलाम हजरत सैयदना ज़ैद बिन हारिसा को अपने साथ लेकर ताइफ का सफ़र करते हैं, और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ताइफ को जाते हैं। अल्लाह अकबर। आज की तारीख में कमोबेश मक्कतुल मुकर्रमा से नए सड़क और नए रास्ते के मुताबिक कमोबेश 100 किलोमीटर का फासला है। ताइफ, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम उस सफ़र के लिए निकले, तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम के पास उस वक्त सवारी भी मौजूद नहीं थी। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुश्वार गुजार वादी और घाटियों से वो सफ़र पैदल तय किया, पापयादा तय किया। अल्लाह अकबर। सर्वे नंबर 10 से गोल्डन नगर पैदल आने वालों का क्या हाल होता है, और यहाँ से हज़ार खोली गोल्डन जो है वो गोल्डन नगर से हज़ार खोली जाने पर पैदल जाने वालों का क्या हाल होता है। लेकिन सोचो, ये अपने नबी की मेहनत है, मुस्तफ़ा जान रहमत की मेहनत है। आज हम लोग रोटी कपड़ा मकान में उलझे हुए हैं, आज हम अपनी अपनी मसरूफियात में उलझे हुए। हमने कभी बैठ के नहीं सोचा हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये दीन जो हमने पीठ के पीछे डाल रखा है, इसके लिए कितनी मेहनत की है। कितनी आसानी से हम कहते हैं मौलाना नमाज को टाइम नहीं मिलता, दाढ़ी रखेंगे तो कैसे लगेंगे, दीन पे अमल करेंगे तो लोग मुल्ला कहेंगे। मेरे भाई, इस दीन को हम तक पहुंचाने के लिए अपने नबी की सैयदुल आलमीन की मेहनतें तो ज़रा गौर करो। हुजूर अलैहिस्सलाम पापयादा यानी पैदल मक्कतुल मुकर्रमा से सफ़र करते हैं, कहाँ? ताइफ की तरफ। तन्हा हुजूर के एक गुलाम हजरत ज़ैद बिन हारिसा साथ में है, और जब वहाँ पहुँचे तो ताइफ के सरदारों को जमा किया, और जमा करके कहा कि अल्लाह ने नबूवत अता की मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, सो तुम उन पर ईमान लाओ। वो एक खुदा की तरफ बुलाते, पाक दामनी की तरफ बुलाते, नमाज की तरफ बुलाते हैं, इसी तरह सिला रहमी की तरफ बुलाते हैं, अच्छे अखलाक की तरफ बुलाते हैं। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जब दावत पेश फरमाई, उन जालिमों का जवाब क्या था? नकल कुफ्र कुफ्र न बाशद। मैं उनके जुमले नकल कर रहा हूँ बतौर मफ़हूम। उन्होंने कहा, अच्छा, अल्लाह को नबूवत देने के लिए तुम जैसा ही शख्स मिला था? माज़ अल्लाह, क्या अरब के सरदार न मिले थे? इस तरह की बात उन जालिमों ने की। अगर वो ये बात करते तो ये बात ही कुछ कम कमीनगी की बात न थी, ये बात ही कुछ कमीनेपन की बात न थी। इतनी बड़ी हस्ती जो सर से लेकर पैर तक, अल्लाह अकबर, जाने शराफत, शाने शराफत, काने शराफत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिसको इतने मर्तबे का हामिल बना करके भेजा हो, ऐसी हस्ती के बारे में ये गंदे जुमले कि आप ही मिले थे अल्लाह को रसूल बनाने के लिए। माज़ अल्लाह, अरब के सरदार न मिले थे। अस्तगफिरुल्लाह अल अयाज़ु बिल्लाह। हालांकि हुजूर अलैहिस्सलाम का खानदान मक्कतुल मुकर्रमा में सबसे इनफिरादियत रखता है। अल्लाह अकबर। बनु हाशिम हर एतबार से जो है वो पूरे मक्के में बनी, बल्कि पूरे अरब के अंदर जो है अपना एक मकाम, मर्तबा, शान और शौकत रखते थे। अल्लाह अकबर। हुजूर अलैहिस्सलाम के जो है वो परदादा जनाब हाशिम को
हाशिम इसलिए कहते हैं कि वो लोगों को ऊंट ज़बा करके और उसमें टुकड़े भिगो करके यानी सरीद बना करके कहत के दौर में लोगों को खिलाते थे। उस खिलाने की वजह से लोगों ने आपको हाशिम कहा था। आप अरब के सरदार थे। आपके बाद हुजूर के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब अरब के सरदार थे, यानी ये खानदान सरदारों का खानदान था। उसके बावजूद भी उन बदबख्तों ने इस तरह की गुस्ताखी की। इतनी यही जुमला कम तो न था, ये बड़ा गंदा और गलीज और बदतरीन जुमला था। इसी गुस्ताखी पर उन्होंने बस नहीं किया, बल्कि अपने गुलामों को, लड़कों को इकट्ठा जमा किया और जमा करके कहा कि ये जब तक बस्ती से बाहर ना निकले इनके पीछे चिल्लाते रहो, गलत नारे लगाते रहो। अब वो गलत नारे क्या थे अब मैं उसको बयान न करूं, लेकिन जो गलत नारे लगाते रहो और पत्थर मारते रहो। अल्लाह अकबर। उम्मुल मोमिनीन सैयदा तैयबा ताहिरा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल तरीन दिन कौन सा है? सबसे मुश्किल दिन आपकी ज़िंदगी में कौन सा आया है? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा, ताइफ के दिन जितनी मुझे मुश्किलात थी, इतना मुश्किल दिन मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं आया। मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल तरीन दिन था ताइफ का दिन। उनके बारे में सीरत निगार लिखते हैं कि ताइफ का दिन कितना मुश्किल तरीन दिन था। हुजूर अकेले हैं और एक गुलाम साथ में है और हुजूर अलैहिस्सलाम जा रहे हैं और हुजूर अलैहिस्सलाम के आगे पीछे कतार लगी हुई है, कतार आगे से पीछे तक, और वो हुजूर अलैहिस्सलाम पर पत्थर मारते हैं, पत्थर बरसाते हैं। सीरत निगार लिखते हैं वजूद नास खून में लथपथ हो गया और पूरा वजूद जुब्बा शरीफ लिबास अक़दस खून में भर गया, हत्ता के नालैन शरीफ खून से भर गई। मैं भी यही सोचता था कि खून से भर गई, लेकिन जब मैंने अपनी जमात के अजीम सीरत निगार को पढ़ा तो मुझे यहाँ तक पता चला कि खून इतना जम गया था कि जब वुज़ू करने के लिए नालैन शरीफ से पैर बाहर किए गए तो अल्लाह अकबर, खून जो है वो उस नालैन के अंदर जम चुका था। और जब नालैन से पैर बाहर किए गए तो जिस तरीके से कोई चीज़ चिपकती है किसी के अंदर, ये कैफियत और ये हालात पैदा हुए। अल्लाह अकबर। इसी पर बस नहीं, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, सीरत निगार लिखते हैं जब हुजूर अलैहिस्सलाम जो है वो खून में लहू लहान होकर के बैठ गए तो दोनों तरफ से हाथ पकड़कर उन जालिमों ने हुजूर को उठाया और उठा करके हुजूर की पिंडलियों पर, पिंडली समझते, पिंडलियों पर वो हिस्सा जहाँ पर हमारा गोश्त नहीं होता, हड्डी होती है, यहाँ थोड़ी सी चोट लग जाए तो कितनी बेचैनी और बेकरारी होती है। अल्लाह के हबीब को दोनों हाथ पकड़ के उठाया और उठा करके हुजूर अलैहिस्सलाम की पिंडलियों पे पत्थर मारे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम की पिंडलियों को लहू लहान किया, सर से लेकर पैर तक पूरा वजूद खून में जो है वो भरा हुआ है। और ऐसे आलम में हुजूर बैठते तो उठा उठा कर पत्थर मारते हैं, गलत सलत नारे लगाते हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल आखिर उन जख्मों से चूर होकर जो है वो एक दरख्त के नीचे बैठ जाते हैं। और जब बैठ जाते हैं तो उस वक्त सैयदना जिब्रील अमीन आते हैं और आकर के अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व ताला ने आपको भी देखा और इन जालिमों को भी देखा। अब अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है कि महबूब आपकी मर्ज़ी क्या है, आप अपनी मर्ज़ी बताएं। अगर आप कहें तो ये दोनों पहाड़ों को, ये दोनों तरफ के पहाड़ों के सिलसिले को मिला दिया जाए और ताइफ वालों का किस्सा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए, रुए ज़मीन से इनको मिटा दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान देखें। ताइफ की वादियों में पत्थर खाता रसूलुल्लाह को देखकर कोई जालिम मेरे नबी को मजबूर, बेकस और बेबस न समझे। अल्लाह ने उनके इख्तियारात को कैसे जाहिर फरमाया कि जिब्रील को भेजा कि जिब्रील जाओ, फरिश्तों को, पहाड़ों के फरिश्तों को साथ में लेकर, और उस फरिश्ते को साथ में लेकर जाओ और महबूब से पूछो कि यार की मर्जी क्या है। अगर आप कहें तो ताइफ ज़ेरो ज़बर हो जाएगा, ताइफ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा।
طائف کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ جس وقت تو جبریل نے یہ بات کہی، حضور علیہ السلام نے سر انور اٹھایا، اٹھا کر جبریل کو دیکھا اور جبریل کو دیکھ کر کے فرمایا، اے جبریل، میرے اللہ نے مجھے برباد کرنے کے لیے نہیں بلکہ آباد کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ میں امید کرتا ہوں یہ اسلام نہیں لاتے انشاءاللہ ان کی آنے والی نسلیں مسلمان ہوگی، ان کی آنے والی نسلیں کلمہ پڑھے گی، ان کی آنے والی نسلیں مسلمان ہوگی۔ اور اللہ کے رسول کی یہ بات دنیا نے دیکھی کہ وہ تو ایمان نہ لائے لیکن ان کی آنے والی نسلیں اس طرح ایمان لائی کہ بہت دیر تک اور دور تک انہوں نے اسلام کی خدمت کی۔